टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। અમદાવાદ શહેરમાં અસામાજિક તત્વો જાણે કે બેફામ બની ચૂક્યા છે। રખિયાલ વિસ્તારમાં લુખ્ખા તત્વોએ અહીં આતંક મચાવ્યો। તલવાર સહિતના ઘાતક હથિયારો સાથે અહીં ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો। ઘાતક હથિયારો સાથે 10થી વધુ લોકો અહીં ધસી આવ્યા। અજીત મિલ 4 રસ્તા પાસે અજીત રેસિડેન્સીની આ ઘટના છે, જ્યાં અંગત અદાવતમાં હુમલાને અંજામ અપાયો છે। હુમલાનો વિડીયો વાયરલ થતાં પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરાયો છે। રાયોટિંગ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે સગીર સહિત 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। તો પ્રાથમિક તપાસમાં જૂની અદાવતમાં હુમલો કરાયાનું સામે આવ્યું છે। અજીત રેસિડેન્સી ખાતે રહેતા સલમાન ખાન પઠાણ પર તેના જ પડોશીએ હુમલો કર્યાનો ખુલાસો થયો છે। એક સામાજિક પ્રસંગમાં તેઓ ભેગા થયા હતા અને પછી જૂની અદાવતમાં સલમાન ખાન પઠાણના ઘર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। 10 લોકોનું ટોળું અહીં ખુલ્લી તલવારો સાથે ધસી આવ્યું અને ફરિયાદીના ઘર પર પથ્થરો ફેંકી તલવારથી હુમલો કર્યો હતો। હાલ પોલીસે રાયોટિંગ સહિત અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં અજીત મિલ સોસાયટીમાં જે જૂના બંદૂકને કારણે બે પરિવાર વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી ને તેમાં અમુક લોકો છે તલવારો અને હથિયારો સાથે અહીં પહોંચ્યા હતા અને હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। જોકે તલવારથી હુમલો કર્યા બાદ પથ્થરમારાની ઘટના સામે છે। હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે આ ઘર છે ને અહીં તમામ 10થી વધુ લોકો છે તે પહોંચ્યા હતા। તલવારો સહિતના ઘાતકી હથિયારો સાથે છે અહીં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। જોકે સમગ્ર ઘટના છે સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, તેના વિડીયો પણ છે તે સામે આવ્યા છે। જે રીતે આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે આ જે ઘટના છે બારીના કાચમાં પર તોડફોડ કરવામાં આવે છે। ભયનો માહોલ છે થોડીવાર માટે સર્જાયો હતો અને જે રીતે સમગ્ર હુમલો થયો છે परिवारना सभ्यों पण अपनी साथे छे, एमने पूछीशुं शुं थयुं हतुं। बेन, कल रात को क्या हुआ था, किस तरह से लोग आए थे, किस तरह से हमला हुआ? वो लोग आए थे 30-40 लोग आए थे और घर पे कोई था नहीं, हम लेडीज में अकेली थी और छोटे छोटे बच्चे थे घर में। और वो लोग आए थे, घर में तलवार है, चक्कू है, पत्थर है, ये सब से घर में हमला कर रहे थे। क्यों आए थे और कौन लोग थे? ये अजीम का लड़का था और कलीम था, फ़हीम था, ये सब लोग आए थे, हमला कर रहे थे और काफ़ी लोग को लेके आए थे, 30-40 लोग को। हमला क्यों किया, क्या कारण क्या था हमला करने का और किस तरह से हमला किया? ये लोग वहाँ से पीछा करते हुए आए शकील चौक से और यहाँ पे मेरे भाई को घेर लिए थे 10-12 लोग और वो अकेला था गाड़ी से और वो लोग वहाँ पे घेर लिए, उसको मारने लगे। तो वहाँ से भागते भागते घर पे आया तो वो लोग ने सबको फ़ोन करके बुला के ये सब पूरा लेके आए थे सबको। 30-40 चाचा, क्या हुआ था, किस तरह से पुरानी अदावत थी, क्यों हमला हुआ? पुरानी अदावत सर 1 साल पहले की बात है और उसमें मकान बन रहा था उनका, उसमें कुछ झंझट हुआ तो मेरे लड़के को चाकू मार दिए और मार दिए। वो केस अभी चल रहा है और वही रंजिश लेके उस दिन कल शादी में दावत थी, वहाँ सब कोई गए थे पूरा परिवार। हम तो खा के और अपने बच्चों को लेके आ गए और छोकरे जो थे वो एक्टिवा से आए और आने लगे तो वो लोग रास्ते में वो छोकरे को गाड़ी से कट मार के घेर लिए जुल्फी भाई कोऑपरेटर के घर के पास में और उसके ऊपर हमला कर दिए, चाकू से मार दिए, उसका कपड़ा फाड़ डाले और वो बचा के कैसे भी करके यहाँ तक आया। तो फिर जब आया तो मालूम पड़ा उसके 10-15 मिनट के बाद में वो पूरा काफिला लेके आ गया, 30-40 इंसान को साथ में लेके। और साहब यहाँ आके न तलवार और चाकू, डंडे, पत्थर सब चलाना शुरू कर। तो गेट लड़की बंद कर दी थी साहब, अगर खुला होता तो 1-2 जन का तो काम हो जाता। आप जिस तरह हमला हुआ तब आप अकेले थे और किस तरह सामना किया? सामना मैंने ये किया कि वो लोग आए ना तो क्या बोलते हैं, गाड़ी पे पहले उन लोग ने गाड़ी गिराए, फिर आए तलवार लेके, मेरे पापा का नाम लेके गाली दे रहे थे वो लोग। और फिर क्या बोलते हैं, मेरे भाई लोग अंदर मैंने ले ली, मैं भाग के गई, दरवाज़ा बंद कर दी, ताला बंद कर दी मैंने। मैं अपने भाई लोग को जाने नहीं दी बाहर, अगर निकलने दी होती, जब मैं नहीं जाने दी तो वो लोग ने चक्कू है, पत्थर है, सरिया है, ये सब फेंके। मैं जब दरवाज़ा बंद करके आने लगी तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, पत्थर फेंके। तो मैं हटी तो कांच पे आके लगा, तो मेरा मासूम बच्चा अंदर सो रहा था, उसको लगते लगते बच गया कांच से। वो तो हमने उसको लेके हटा लिए
और પરિવારના સભ્યો છે બિલકુલ ભયભીત હતા, કેમ કે જે રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો 10 થી વધુ લોકો છે તેના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જૂની અદાવત હતી, 1 વર્ષ પહેલા જે રીતના અંગત અદાવત થઈ હતી ને તેના ખાર રાખી અને એક સામાજિક પ્રસંગમાં બંને પરિવારો મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ આ હુમલો છે તે બન્યો હતો. પરંતુ જે રીતે ઘટના બની ત્યારબાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને એક સગીર સહિત 7 આરોપીઓ છે તેની ધરપકડ પોલીસે કરી લીધી છે. કેમેરા પર્સન મનીષ ત્રિવેદી સાથે હરીન માત્રાવાડિયા, TV9 અમદાવાદ. તો આ સમગ્ર મામલે હવે હાલ પોલીસે રાયોટિંગ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને 7 આરોપીઓને સકંજામાં લીધા છે, જેમાં આફતાબ સિદ્દીકી, અશરફ પઠાણ, અમર સિદ્દીકી અને એક સગીરનો પણ સમાવેશ થઈ રહ્યો છે.